These are the topics which to be covered in this unit. The main thing they will ask you in 13 marks as well as 15 marks is this HTML and CSS part. Okay, students, those who are average students, you concentrate on these two topics alone. Remaining topics they will ask you in 2 marks. Okay, so you can concentrate on HTML5. So the HTML5, what is the basic syntax of HTML? So what is the syntax of HTML? How to create a HTML and what are the HTML tags? Main thing is how to create a table. So table, you know, the tr tag and td tag. Okay, so what are the list images and the semantic elements and the audio video controls, everything you're going to explain it in the HTML5 if it is asked. So it will be a 13 mark. And coming to CSS, you're going to explain about 3 types of style sheet. Example, okay. So first one is inline. Okay, so inline, embedded, external. So in this session, we'll see about a detailed PPT. Okay, so we'll share you the PPT. So Charita, you will be going to take the PPT. Okay. So now next 2 marks they will ask you what are the internet protocols. Internet protocols. What are the basic internet protocols? Can anyone able to answer? Basic internet protocols. So 3 protocols you have to explain. Okay. So transmission control protocol, UDP, user datagram protocol, and HTTP. So 2 marks they will ask you. And next, what is client, what is server? Okay, how they exchange messages. So you can see the diagram here for client and server pattern. So client requests a message. Okay, so request a message to the server, and server sends a response. Okay, returns as a response. So this is the example for the client server model. The client server protocols. Okay, mainly it operates in the application layer. Okay, application layer means the main protocol is FTP. What is FTP? File transfer protocol. Okay. So next one we are going to see about the World Wide Web. Another 2 mark, important 2 mark. They will ask you what is www. Okay. Screen visible or kama? Visible or yes, sir. Okay. So what is World Wide Web? Yes, sir. Okay. World Wide Web is commonly known as a web. What happens is information system where documents and web resources are identified by URL. Okay, so by the URL. So what is the full form for URL? Uniform Resource Locator. So they can be interlinked by the hypertext. Hypertext is what? HTTP. Yes, Hypertext Transfer Protocol Security. So they are accessible over the internet. Okay, so these are the things. These are the common things. Now I will share you a PPT that Sucharita will continue the remaining part. Okay. So PPT is shared now. So first HTML or CSS? Hello? Sir, HTML, sir. HTML, okay. Just exam point of view, okay? So okay, just exam point of view explain next next slide skip. Okay? You can start. Okay, sir. Okay. Start பண்ணுவா. Screen வரல சார் இன்னும். Okay. வந்துதா? எஸ் சார், எனக்கு கொஞ்சம் சிக்னல் ப்ராப்ளமா இருக்கு சார். வரும் சார் மெதுவா. Okay. சார் ஃபார்மேட்டிங் டெக்ஸ்ட்க்கு போயிச்சு சார் இது. ஓகே நீங்க எடுங்க, அப்படியே எடுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அங்க இருந்து எடுக்கலாமா சார்? அதுல இன்ட்ரோடக்ஷன்ல இருந்து இப்ப நான் மாத்தி இன்ட்ரோடக்ஷன் ஓகே சார். ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இப்போ இங்கிலீஷ்ல எடுங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Okay, sir. In first unit, we will learn about HTML5, and HTML5 is the 5th version of HTML. Hello. Sir, hello. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் சார். கேக்குதா சார்? கேக்குது. எடுங்க. And in HTML5, some new features it will provide, like rich media support, and it will support. Sir, screen போயிச்சு சார்.
ஸ்கிரீன் ஷேரிங்ல தான் இருக்கு. மேபி எனக்கு சிக்னல் ப்ராப்ளம் சார். வருதா? வருது சார், வருது சார். ஓகே ஓகே, எடுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. வருதாமா? ஹலோ ஹலோ. வருதா ஸ்கிரீன்? வருது சார், வருது சார். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சிக்னல் ப்ராப்ளம் வருது சார். ஓகே ஓகே, நீங்க அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. பண்றேன் சார், பண்ணிட்டேன் சார். சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போங்க சார், இதுல எதுவுமே இல்ல. ஓகே. In HTML5 some sir start okay. In HTML5 some of the important features, these are the important features. Some nice accessibility, and HTML5 will give video and audio support and document type, smarter storage, better interaction. These and all we can do by using HTML5. Sir, next. Okay, next is formatting text. Yes sir, sir. To format some text, we will use some tags in HTML. If we want bold text, we will use the tag B, and strong tag, important text and italic text. Like these tags and all we will use for hello. சொல்லுங்க சார். கேக்குதா சார்? கேக்குது. ஓகே சார், எடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போடுமா இல்ல எடுக்கறீங்களா? போல்ட் டெக்ஸ்ட்க்கு வந்து அந்த பி டாக் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு அப்புறம் இட்டாலிக் டெக்ஸ்ட்க்கு வந்து அந்த ஐ டாக், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்க்கு ஒரு டாக் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு டெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்மேட் பண்ணுவோம் சார். நெக்ஸ்ட் சார். நெக்ஸ்ட் next list only sir. List தான சார் next? ஆமா. 3 types of lists are there: unordered list and ordered list and definition list. We will use UL tag to declare unordered list. In unordered list, the items will come, won't mention orderly. ஹலோ சார், எனக்கு பிபிடி விசிபிள் ஆகல சார். பிபிடி வரலையா? வரல சார். அப்புறம் வரல சார். எதுல இருந்து பிபிடியே வரல சார். இதுங்க வர யார் அது பிபிடி கேக்குறது? ஆனா சார் போறதா? இப்போ வந்துச்சு சார். ஓகே ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சுஷ்மிதா. எனக்கு வரல சார் இன்னும். வரோம். ஓகே ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணு. தமிழ்நாட்டுல இப்பதானே வந்திருக்குது, உனக்கு லேட்டா தான் வரும். வந்துருச்சு சார். ஓகே, ஸ்டார்ட். இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா அன்ஆர்டர் லிஸ்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூஎல் டேக் வந்து அன்ஆர்டர் லிஸ்ட் வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் லிஸ்ட் காஃபி, டீ, மில்க் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து காஃபி, டீ, மில்க் வந்து பிரிண்ட் ஆகும். பட் அந்த ஆர்டர்ல வராது. ஐ மீன் லிஸ்டா வராது. ஐ மீன் நம்பர்ஸ்லாம் வராது. ஜஸ்ட் நார்மலா வரும், அவ்வளவுதான் சார். நெக்ஸ்ட் போங்க சார். சார் என்னமா ஆயிடுச்சு சார்? அப்பா சார், யாரப்பா கிறுக்குறது? அதுல யார பென்சில் டூல் வச்சு அது பண்ணாத. நெக்ஸ்ட் அன்ஆர்டர். டேய், இருக்குது 4 பேர் தான். 4 பேர் வச்சு கிறுக்கிட்டு இருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் தெரியுதாமா? தெரியுதா? நெக்ஸ்ட் தெரியுது சார். தெரியுது சார். ஓகே ஓகே, ஸ்டார்ட். An unordered list starts with the UL tag. சேம் சொன்ன மாதிரி தான் UL tag வச்சு unordered list வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் each list item வந்து LI tag யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் ஆகும்.
அதுக்கப்புறம் அந்த லிஸ்ட் வந்து புல்லட்ஸ் வச்சு மார்க் ஆகும் லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் வந்து. இப்போ இந்த இதுல பார்த்தேன்னா இப்போ இதுல வந்து டிஸ்க் சர்க்கிள் ஸ்கொயர் நன் அந்த மாதிரி வேல்யூஸ்ல அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்தேன்னா அந்த மாதிரி புல்லட்ஸ்ல தான் நமக்கு வந்து அந்த லிஸ்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். டிஸ்க்ன்னு கொடுத்தா அந்த புல்லட் வந்து டிஸ்க் டைப்ல வரும். அதுக்கப்புறம் சர்க்கிள்னு கொடுத்தா சர்க்கிள் டைப்ல வரும். அந்த மாதிரி வரும் சார். நெக்ஸ்ட் ஆர்டர்ட் HTML லிஸ்ட். ஆர்டர்ட் HTML வந்துருச்சு சார். ஆர்டர் லிஸ்ட் வந்து OL டேக் யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் சேம் லிஸ்ட் வந்து எல்லாத்துலயும் சேர்ந்தா LI டேக் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இதுல வந்து நிறைய ஆல்பாபெட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் ரோமன் நம்பர்ஸ் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணி நம்ம லிஸ்ட் வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைப் ஈக்குவல் டு 1 கொடுத்தேன்னா இந்த நம்பர்ஸ்ல வச்சு அந்த லிஸ்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 போட்டு காஃபி, 2 போட்டு மில்க், 3 டீ அந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும். அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆல்பாபெட்ஸ் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் கொடுக்கலாம், ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் எது வேணாலும், ரோமன் நம்பர்ஸ் எது வேணாலும் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து லிஸ்ட்டை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணலாம். கேபிட்டல் அப்பர் கேஸ் ரோமன் நம்பர்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் லோயர் கேஸ் ரோமன் நம்பர்ஸ் எது வேணாலும் டிஸ்பிளே பண்ணலாம் சார். நெக்ஸ்ட் ஓகே. நெக்ஸ்ட் அந்த ப்ரோகிராம் பத்தி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். யூ ஷுட் எக்ஸ்பிளைன் தி ப்ரோகிராம். ஓகே. HTML டிஸ்கிரிப்ஷன். ஓகே சார். ப்ரோகிராம் தான் சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகே. HTML டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட். இப்போ HTML வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்டையும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட்னா ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கும். இப்போ அது வந்து ஒரு லிஸ்ட்ல இருக்கிற டேர்ம் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். ஃபார் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து DL டேக் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட் வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம். DT டேக் வந்து டேர்மோட நேம் வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் DD டேக் வந்து ஈச் டேர்மோட ஈச் டேர்ம் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். இப்போ ப்ரோக்ராம் பார்த்தேன்னா DL வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட். அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட்ல வந்து DTனா என்னது, அந்த டேர்மோட நேம். காஃபி டேர்மோட நேம் வந்து காஃபி. இப்போ DDன்னு கொடுத்தேன்னா பிளாக் ஹாட் ட்ரிங்க். இப்போ காஃபியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் காஃபி பிரிண்டட் டிஸ்பிளே ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் காஃபியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பிளாக் ஹாட் ட்ரிங்க் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். அதே மாதிரி மில்க், ஒயிட் கோல்ட் ட்ரிங்க் அதே மாதிரி ஒரு டேர்முக்கு வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தா அது டிஸ்கிரைப் ஆகும் சார். Next a small program using body background attribute. Okay. இப்போ இப்போ HTML டாக்குமெண்ட்ல வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம். அது வந்து பாடி பேக்ரவுண்ட் ஈக்குவல் டு BG image.jpg இந்த மாதிரி டேக் யூஸ் பண்ணி பாடி பேக்ரவுண்ட் டேக் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதோட பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து நம்ம இது பண்ணலாம். What is the use of the paragraph tag? Paragraph tag எதுக்கு யூஸ் பண்றீங்க சார்? paragraph tagல தான் சார் நம்ம அந்த இது மென்ஷன் பண்ணுவோம் சார், டீடைல்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க சார் அந்த ஏத்த மாதிரி. ஓகே. So next slide. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடா சார்? How to hyperlink a text in HTML. வரல சார் இன்னும் ஒரு இப்போ HTML வந்து நம்ம ஹைப்பர் லிங்க்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஹைப்பர் லிங்க்னா ஒரு HTML லிங்க் வந்து இன்னொரு HTML ப்ரோக்ராம்குள்ள நம்ம இன்சர்ட் பண்ணலாம். இப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணனா நமக்கு ஒரு லிங்க் டிஸ்ப்ளே ஆகும். அந்த லிங்க் வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணனா இன்னொரு பேஜ் வந்து நமக்கு நியூ பேஜ் ஓபன் ஆகும். அது href டேக் யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த லிங்க் வந்து நம்ம HTML ப்ரோக்ராம்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணலாம். சின்டாக்ஸ் பாருங்க, ahref equal to url. இப்போ ahref கொடுத்துட்டு அதுல ஒரு URL கொடுத்தனா இங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, google.com கொடுத்திருக்காங்கல. இப்போ நம்ம அந்த இந்த google.com கிளிக் பண்ணா நமக்கு இன்னொரு நியூ பேஜ் வந்து ஓபன் ஆகும். அவ்வளவுதான் சார். Okay. So next style sheet. Okay. Style sheet HTML இது முடிஞ்ச உடனே நான் CSS ஸ்லைட் ஓபன் பண்றேன். ஓகே. நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகே சார். ஸ்டைல் ஷீட்ஸ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஒரு HTML எலிமெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் வந்து செட் பண்ணலாம். அது வந்து ஸ்டைல் அட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம். இப்போ HTML ஸ்லைட் அட்ரிபியூட்டோட சின்டாக்ஸ்னா வந்து டேக் நேம் ஸ்டைல் ஈக்குவல் டு ப்ராப்பர்ட்டி டாட் வேல்யூ. இப்போ அந்த ப்ராப்பர்ட்டில வந்து நீ கலர் கொடுத்துக்கலாம், ஃபாண்ட் சைஸ், ஃபாண்ட் நேம் எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வேல்யூ வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து HTML பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துருக்காங்க.
நமக்கு ஒரு HTML எலிமெண்ட்க்கு நமக்கு எந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் வேணுமோ அதை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் திஸ் எக்ஸாம் பாடி ஸ்டைல் ஈக்குவல் டு பேக்ரவுண்ட் கலர் டாட் பவுடர் ப்ளூன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அந்த மாதிரி கொடுத்தா ஸ்டைல் டேக் ஓபன் பண்ணிட்டு அதுல வந்து நம்ம பேக்ரவுண்ட் கலர் டிஃபைன் பண்ணா நெக்ஸ்ட் நம்ம எதுக்கு மென்ஷன் பண்றோமோ இப்போ H1 டேக்ல இருக்கிற ஹெட்டிங்க்கும் அதுக்கப்புறம் பேராகிராஃப் டேக் ரெண்டுக்குமே வந்து அந்த பவுடர் ப்ளூ கலர் வந்து பேக்ரவுண்ட் கலரா வரும் சார். நெக்ஸ்ட் சார். ஓகே நெக்ஸ்ட் காஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட். ஓகே சார் அதுல இன்லைன்லாம் இருக்குல்ல சார்? ஆமா இதுல இருக்கும். just give introduction. Okay, after introduction you continue to inline and all. Okay sir. cascading style sheet வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் நம்ம HTML ரிட்டர்ன் பண்ண டாக்குமெண்ட்டுக்கு வந்து டாக்குமெண்ட் வந்து அட்ராக்ட் லேஅவுட் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம். இதுல வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்டைல்ஸ்ல கொடுக்கலாம். The main purpose CSS வந்து எதுக்கு டிசைன் the main purpose of using CSS is to improve the style and presentation of the web page. This is one of the things சொன்னா போதும். Okay, so the CSS வந்து it can be used with HTML and also as well as JavaScript. அப்படி சொன்னோம். Okay, the file name for CSS is in HTML you are going to use .css. .css extension la நீங்க வந்து you have to save the HTML file with CSS. Okay, you have to save with the extension .css. Okay, so now I got to next slide. Explain what is CSS. Okay sir. CSS stands for cascading style sheet. இப்போ CSS வந்து different web pages க்கு HTML elements க்கு different styles வந்து define பண்றதுக்காக நம்ம CSS யூஸ் பண்ணுவோம். அது டிசைன் இன்க்ளூட் ஆகும், லேஅவுட் அண்ட் வேரியேஷன்ஸ் இன் டிஸ்ப்ளே எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும். எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் CSS ஃபைல்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. Okay, so now CSS just syntax of CSS. Next slide. இப்போ syntax of CSS இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் H1 டேக்ல நம்ம வந்து கலர் ப்ளூ ஃபாண்ட் சைஸ் 12 பிக்சல் கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ அந்த மாதிரி நீங்க கொடுத்தா அந்த H1 டேக்ல நீங்க கொடுக்கிற டேட்டாக்கு மட்டும் அந்த ப்ளூ கலர்ல டிஸ்ப்ளே ஆயிட்டு அந்த ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து 12 இருக்கும். The two important thing in the CSS syntax is property and the property and value. So everything property will be like color, font size, font family will be the property. Value is just the variable. Other than important as no CSS, just the property and the value. So that these two things are the declaration. Okay. So now first one is the external style sheet. Okay. So this is important 13 mark HTML5 CSS. ரெண்டுமே பாத்துங்க first unit. Just you can start with explanation. External இப்போ CSS ல வந்து three types of style sheets இருக்கு. ஒன்னு வந்து external style sheet, internal style sheet and then inline style sheet. First external style sheet வந்து வெப்சைட்டோட என்டர் லுக் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்துக்கோங்க. ஹெட் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் லிங்க் rel equal to style sheet type text /css href equal to mystyle.css. இங்க வந்து href கொடுத்துட்டு mystyle.css ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண mystyle.css, அப்போ அந்த mystyle.css நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணா உங்களுக்கு அதுல mystyle.css ஆல்ரெடி ஒரு CSS ஃபைல் நம்ம பண்ணிருப்போம், அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். So next slide போங்க சார். So what is that href? href னா என்னமா? href னா என்ன? href hyperlink sir. hyperlink reference. Okay, reference. ref னா reference. Okay, reference. header reference சொல்லலாம், இல்ல hyperlink reference சொல்லலாம். hyperlink reference. So இப்போ அந்த CSS ஃபைலோட கோடிங் இங்க இருக்கு. இப்போ அந்த mystyle.css இருக்குல, mystyle.css ல வந்து பாடில என்ன கொடுத்திருக்காங்க, பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்திருக்காங்க. பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து லைட் ப்ளூ கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் H1ல வந்து கலர் நேவி மார்ஜின் லெஃப்ட் 20 பிக்சல்னு கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நமக்கு எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா, நம்ம அந்த ஃபைல்ல என்னென்ன டேட்டா கொடுத்திருக்கோமோ அது இதுக்கேத்த மாதிரி தான் அதுல வந்து டிஸ்ப்ளே ஆகும். சார் அவுட்புட் இல்லையா சார்? அவுட்புட் இருந்தா அவுட்புட் இல்ல, ஜஸ்ட் இது சின்டாக்ஸ் தான்.
H1 னா H1 H2 H3 அப்படினா நம்ம அது what is H1 and H2 H3 heading sir headers H1 எது சைஸ் உங்களுக்கு பிக்கரா இருக்கும் H1 ஆ H2 ஆ H1 sir ஓகே H1 பிக்கரா இருக்கும் H2 அதை விட நீங்க ஸ்மாலா சொல்லணும் இருக்கும் H3 அதை விட ஸ்மாலா இருக்கும் sir. Okay, next one is internal style sheet. Okay, you can start. இப்போ இன்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட் வந்து ஒரு சிங்கிள் பேஜுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இது ஒரே ஒரு சிங்கிள் பேஜுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் எக்ஸ்டர்னல் வந்து ஒரு சிங்கிள் பேஜ்க்கு இல்ல, நீங்க நம்ம டிஃபரெண்ட் நிறைய பேஜஸ்க்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரே ஒரு பேஜுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து ஹெட் டேக் கொடுத்துருக்கோம். சேம் சின்டாக்ஸ் பார்த்தேன்னா ஒரு பாடிக்கு வந்து ஒரு கலர் பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் H1 டேக் ஓபன் பண்ணிட்டு H1 ஹெட்டிங் கலர் மார்ஜின் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரே ஒரு பேஜுக்கு மட்டும் தான் அப்ளை ஆகும். எக்ஸ்டர்னல்ல வந்து நீங்க நிறைய பேஜஸ்க்கு கூட நிறைய பேஜஸ்க்கு சேம் ஃபார்மேட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். பட் இதுல வந்து ஒரே ஒரு பேஜுக்கு what will be the output of this? Can you tell the output of internal style sheet? Anyone can sir answer. background yes okay sir என்ன அவுட்புட் sir வரும் background color sir background லினன் கலர்ல இருக்கும் சார். நம்ம H1 ல கொடுத்தது வந்து இப்போ H1 ல வந்து SMK ஃபோம்ரான் கொடுத்தா மெரூன் கலர்ல வந்து மெரூன் கலர்ல வரும். ஓகே, மெரூன் கலர்ல SMK ஃபோம்ரா டிஸ்ப்ளே ஆகும் சார். மார்ஜின் லெஃப்ட் வந்து I mean what is that px 40 பக்கத்துல px இருக்கு pixels. ஓகே பிக்சல் ஓகே ஓகே. சோ லேபுக்கும் இதே ப்ரோகிராம் உங்களுக்கு வரும். ஓகே, சோ நீங்க லேபுக்கு படிச்சிட்டீங்கன்னா it will be also useful for your theory. ஓகே, the next last one inline. so இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, the inline style sheet you can explain now. இன்லைன் ஸ்டைல் ஷீட் அண்ட் இன்லைன் ஸ்டைல் ஷீட் வந்து ஒரே ஒரு HTML எலிமெண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். இன்டர்னல் வந்து ஒரு பேஜுக்கு ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணலாம், எக்ஸ்டர்னல் வந்து நிறைய பேஜஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். பட் இன்லைன் வந்து ஒரே ஒரு HTML எலிமெண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ பாருங்க H1 ஸ்டைல் ஈக்குவல் டு கலர் ப்ளூ மார்ஜின் லெஃப்ட் கொடுத்தா அந்த H1 டேக்ல இருக்கிற டேட்டாக்கு மட்டும் தான் அந்த கலர் ப்ளூ மார்ஜின் லெஃப்ட் 30 பிக்சல் வந்து வரும். ரிமைனிங் இப்போ நீ H2 கொடுத்தா H2 டேக் பேராகிராஃப் டேக் யூஸ் பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து அது வராது. ஓன்லி H1 டேக் மட்டும் தான் அது டிஃபைன் ஆகும். ஓகே, so this is a heading னு இருக்குமா? so what will be the color for this? this heading என்ன கலர்ல வரும்? this is the heading வந்து ப்ளூ கலர்ல இருக்கும் சார். அதுக்கு அப்புறம் மார்ஜின் லெஃப்ட் சைடுல இருந்து 30 பிக்சல் கேப் கொடுத்துட்டு மார்ஜின் கொடுத்துட்டு this is heading display ஆகும் சார் with blue color. okay 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 okay. So thank you Sujata for taking this presentation. So other students if any doubts you can ask. Okay, any doubts இதுல என்ன doubts இருந்ததுன்னா chatல mention பண்ணுங்க. இதுக்கு அப்புறம் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து குரூப்ல வந்து chat box. Okay, in group I will mention the quiz. Okay, இப்போ இங்க சுச்சரிதா எடுத்துருவாங்க HTML. so HTML ல வந்து so once again I conclude this session. so whatever she took I conclude it. So listen carefully to this conclusion. So first if this question is asked in exam, you have to explain about what is HTML. Okay, so introduction to HTML part. Okay, so hypertext markup language, and you have to explain the features of HTML. So why you are choosing this HTML is the accessibility, video, audio, document type, DTD. Okay, DTD உங்களுக்கு தெரியும், document type definition. Okay, and also easy to access in any mobile. Okay, so and they will ask what tool you are using for HTML அப்படினு கேட்டாங்கன்னா Adobe Dreamweaver tool யூஸ் பண்றேன்னு நீங்க சொல்லணும். Okay, and HTML ல there are many tags. So main thing is the style attribute and the bold tag and italic tag. These are the tags. You have to explain the different tags. And then coming is the next list. Okay, there are 3 kinds of list as taken by Suchita. First is unordered list. In unordered list you can refer using the UL tag. Okay, and the list item starts with the li tag, and next is ordered. Okay, so an ordered list starts with the ol tag, and the list item starts with the li tag. And next one is HTML description. The main thing here is the dt tag and dd. So dt refers to description. Okay, and dd describes the tag. Okay, so these are the description list. Okay, so now how to create a hyperlink is another important part in HTML. Okay, so you have to create a space href. So hyperlink reference or header reference. Okay, you can link with the URL to this. Okay, and coming to the style sheets. Okay, the style sheet, the main important thing is the property name and the value. Okay, so coming to the CSS also, the property name and value will be embedded in this. And next, coming to the cascading style sheet, what is CSS? Okay, so CSS is used to improve the
style and presentation of the web page. You can see there, okay, CSS stands for cascading style sheet. The main thing is style and presentation of the web page. So this is the CSS syntax. CSS syntax is property name and value. Okay, you're going to declare this, and the 3 ways of CSS is, what are the 3 ways of CSS? And the 3 ways irukva. So first one is inline, okay, Internal. Inline style sheet. Second one is internal style sheet, and third one is external illa embedded. Abdi embedded style sheet um sollalam. Okay, so external style sheet la vandu idu embed pannirpaanga. mystyle.css will be embedded in this. Okay, and whatever the embedded syntax will be displayed in this. And next internal vandu style sheet oda ullaye kodukkiradhu dhaan. Okay, or style sheet oda ulla internal part la mattum neenga vandu shading and decoration, okay, you're giving the background color, and H1 la oru color kudukalam, H2 la oru color kudukalam, and the mari. Okay, so that is the internal. Inline style sheet is main thing is used for a single element, okay, or single paragraph, or single heading, or one line sentence. Okay, so that is used for the inline style sheet. So I hope you will be benefited in this webinar session about HTML5 and CSS. So next session will be about UNIT2 client side scripting. Already I have shared the PPT with Kaushik. Okay, so Kaushik na share பண்ணிருக்கேன். The date and timing I will mention in the group. Okay, so இப்போ students 6 பேர் இருக்கீங்க. நீங்க வந்து you can put the small quiz. I will put it in the group. Okay, you can attend the questions in the HTML5 and CSS part. கொடுத்துட்டு நீங்க உங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுங்க. உங்களுடைய மார்க் வந்து நான் வந்து within 1 day உங்க ஸ்கோரை நான் வந்து குரூப்ல டிஸ்ப்ளே பண்ணுவேன். ஓகே, so students கம்பல்சரியா நீங்க quiz அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, so next so unit 2 ல வந்து I have given you a JSP. Okay, so Kaushik